कोलकाता में आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दो औरतें एक ट्रॉली बैग में एक लाश भरकर उसे ठिकाने लगाने के लिए घूम रही थी, लेकिन उससे पहले ही वो दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गई। सूत्रों के मुताबिक लाश एक औरत की है। पहले उसका कत्ल किया गया, फिर उसकी लाश के 3 टुकड़े किए गए, सर भी काट कर अलग कर दिया गया। इसके बाद उस लाश को सूटकेस में डालकर गंगा नदी में बहाने का प्लान बनाया गया, लेकिन उनके प्लान पर पानी फिर गया। सबूत खत्म करने की कोशिश कर रही दोनों औरतों को पुलिस ने रंगे हाथों दबोच लिया है। यह घटना आज सवेरे की है। इस घटना को केंद्र कर कुम्हार टोली का इलाका थोड़ी देर के लिए जंग का मैदान बन गया था। आम लोगों का गुस्सा उस वक्त पुलिस पर फूट पड़ा जब पुलिस दोनों औरतों को गिरफ्तार कर जेल वैन में ले जा रही थी। जनता मांग कर रही थी कि उन औरतों को उनके हवाले किया जाए। उन्होंने पुलिस से उन औरतों को छीनने की भी कोशिश की। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल किया। हालात को देखते हुए इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक आज सवेरे कुम्हार टोली में अहिरी टोला घाट के पास लोगों ने दो औरतों को एक टैक्सी से उतरते देखा। उनके पास एक ट्रॉली बैग था। जैसे ही औरतें ट्रॉली बैग को गंगा में फेंकने वाली थी, उसी वक्त स्थानीय लोगों ने उन्हें रोक लिया। पूछताछ करने पर उन औरतों ने बताया कि ट्रॉली बैग में कुत्ते की लाश है, जिसे वो गंगा में बहाने आई हैं। लेकिन मुकामी लोगों को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने नॉर्थ पोर्ट थाने की पुलिस को खबर दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब सूटकेस को खोला तो उसमें से एक औरत की 3 टुकड़े में कटी लाश बरामद हुई। लाश का सर गायब था। इसके बाद पुलिस ने दोनों औरतों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई औरतों की पहचान फाल्गुनी घोष और उसकी मां आरती घोष के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक ट्रॉली बैग में जिस औरत की लाश मिली है, उसकी पहचान सुमिता घोष के तौर पर हुई है। शुरुआती जांच में फाल्गुनी घोष ने पुलिस को बताया कि सुमिता घोष उसकी सास थी। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक औरतों के पास से ट्रेन का एक टिकट मिला है, जिस पर सियालदह हसनाबाद लाइन के काजीपाड़ा स्टेशन का नाम लिखा हुआ है। इससे शक गहरा गया है कि ये औरतें दूर से आकर कोलकाता में लाश ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि आज सुबह ये दोनों औरतें पहले प्रिंसेप घाट गई थी, फिर वहां से लौटकर कुम्हार टोली घाट पहुंची। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और दोनों औरतों से पूछताछ की जा रही है। खबर पाकर स्थानीय विधायक और राज्य की मंत्री शशि पांजा भी मौके पर पहुंच गई थी। এই জায়গায় নিয়ে এসছে, এর জন্য তাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিতে না না কিছু না। শুনুন, কথাটা হচ্ছে যে আকস্মিক, মানে তারাও ভাবছেন যে এটা কি। প্রথমে তো তারা বললেন যে কুকুর মরে গেছে তাই জন্য রেখেছে। এতটা উপস্থিত বুদ্ধি মধ্যবিত্ত এখানে নেই। ও আমায় বলছিল, দিদি আমি বললাম যে ও যদি কুকুর মরে থাকে তাহলে তো কর্পোরেশনে জানাতে হবে। কতটা উপস্থিত বুদ্ধি, তো সেটাই বললো। তাহলে পরে তখন বয়ান পাল্টাচ্ছে, তখন হঠাৎ মেয়েটি বলছে তার মাকে তুমি কিন্তু বলবে না, তুমি কিন্তু বলবে না। আরো সন্দেহ জেগেছে এদের। তারপর বলছে যে ননদ মারা গেছে, ও নাকি ননদ সুইসাইড করেছে। এই জন্য বলছে তাহলে যদি আপনার ননদ সুইসাইড করে থাকে পুড়িয়ে টুড়িয়ে ইত্যাদি, তাহলে সেটা তো থানায় যাবেন। এরা যে কত লেভেল ধাপে ধাপে তারা রুখে দাঁড়িয়েছিল। এরপরে স্বাভাবিক একটা উত্তেজনা তৈরি হয়। এবং চিন্তা করুন, যারা অপরাধটা করেছেন, অন্তত যারা ট্রলি ব্যাগ নিয়ে এসছেন, সে মা মেয়ে, তারা চড় মারছেন একটি সচেতন জনতাকে। সেও তারপর রিয়াক্ট করেছে, তাতে একটু ধস্তাধস্তি ইত্যাদি হয়েছে। এর মধ্যে পুলিশ এসছে, পুলিশ পাশে আমাদের এখানে পুলিশ আউটপোস্ট আছে, বলতে নেই পুলিশ আউটপোস্টেও পুলিশ ছিল, আমাদের সিভিক ভলেন্টিয়ার ছিল, তাদেরও ধন্যবাদ জানাবো। তারা এসেছিল, এটা ঠিক। এবং আশেপাশে অনেকে কসরত, যোগা, কুস্তি টুস্তি করে, তারাও এসছেন। এবার হয়েছে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে, কারণ যাতে লোপাট না হয়ে যায়, এই জন্য তারা বললো না পুলিশকে দেবো না, আগে দিদিকে ফোন করবো, মানে আমায় ফোন করছিল ইত্যাদি, তাহলে জানাবো যাতে ন্যায্যভাবে প্রক্রিয়াটা চলে। এই হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন, যে এই যে রাস্তা, এখানে একটা জিনিস হচ্ছে যেটা নটপোর্ট থানার জুরিসডিকশন, প্রচন্ড মাঝে মাঝে ওভার স্পিড বাইক এবং রাত বিরেতে বাইরের লোকজনের দখলে চলে যাওয়া এইসব আছে। এবং এক্ষেত্রে আপনি দেখবেন বডিটা ডিসপ্লে এই জায়গাটাই বেছে নিয়েছে, সার্ভাইলেন্সটা কম দিচ্ছে। এই থাকো, আপনি কি পুলিশকে বলবেন? আমরা রেগুলারলি নর্থ পোর্ট থানার সঙ্গে
যোগাযোগ থাকে, কারণ এখানে ড্রাগস ইত্যাদি অনেক বহিরাগতরা আসে। এখন গঙ্গাধারে বসে তারা গল্প করবেন, কম বয়সী বেশি বয়সী সব রকমই আছে। আমরা আর কত প্রতিবাদ করতে পারি, এখন গঙ্গাধারে একটু হাওয়া খেতে এসছে, কিন্তু যখন অসামাজিক কাজ ইত্যাদি দেখি, আবার কি হয় একদম ডাইরেক্টলি ওয়ার্ডগুলো তো প্রবেশ, সমস্ত ওয়ার্ডগুলোতে আপনি ইজিলি ঢুকতে পারেন, তখন ওয়ার্ডের মানুষও প্রতিবাদ করেন, অনেক সময় ঝামেলা ইত্যাদি হয়। এটা মানে একটা অনগোয়িং এক্সারসাইজ এটাকে বলে। নিশ্চয়ই নটপট থানা করছেন, তারও দায়িত্ব নিই, কিন্তু আরো আমাদের প্রত্যেকটি থানা যদি সজাগ হয়, এটা নিশ্চয়ই এটা প্রতিনিয়ত আমরা একটু এই বিষয় নিয়ে আলাপচারিতা করি। এটা ঠিক যে এখানে শুটিংও হয়, আপনি কাকে দেন? শুটিং যখন হচ্ছে তো ভালো কাজ, শুটিং বন্ধ যাতে না হয়। আবার যেমন বললাম অন্যান্য বাইকে ওভারস্পিড করে, শোনে না তো কথা, হেলমেট ছাড়া চালাবেন, অ্যাক্সিডেন্ট হয়। এবার স্থানীয় মানুষ সবসময় আতঙ্কিত হয়ে থাকেন, কারণ কখন কোন অ্যাক্সিডেন্ট তারাই কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়েন। এসওএস এমার্জেন্সি সার্ভিস স্থানীয়, আপনি আরেকটু গেলে দেখবেন আহিটোলা একটা ক্লাব আছে, চিরকালই কেউ গঙ্গায় ঝাঁপ দিল, প্রথমে তারা গিয়ে ঝাঁপ দিচ্ছে ওকে বাঁচানোর জন্য। এই এই আপনি লাইফ সেভার্সদের দেখবেন, তারা ট্রেনিং নিয়েছেন তার জন্য। সুতরাং এইভাবেই আমরা গঙ্গার ধারে যারা বাস করি বলবো, আমরা নিশ্চয়ই বলবো। সেরকম যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরা তো যেমন ওয়ার্ডের ভিতরে গুলোতে সিসিটিভি কোথাও কোথাও দিয়েছি এমএলএ ফান্ড থেকে, তাহলে আমরা দেবো। ওভারঅল একটা হিউম্যান একটা ইন্টারভেনশন দরকারই হয়। তদন্ত কোন পর্যায়ে রয়েছে? আপনি পুলিশের সাথে কথা বলেছেন? না, এখন তো থানায় নিয়ে গেছে, ওই মা আর মেয়ে, বডিটা বোধহয় ফরেন্সিকে গেছে, মেডিকেল কলেজে পাচ্ছে যেটা। এবং যারা দুজন প্রথম প্রতিরোধ করে ইন্টারসেপ্ট করলেন, এবং নালে তো ট্রলিটা ফেলে দিয়ে চলে যেত, ট্রলি ব্যাগটা, তারাও রয়েছেন বয়ান হিসেবে, উইটনেস হিসেবে রয়েছেন। আমি আমরা এখানে 30 দিন যোগা করি, আমাদের পুরো টিম আছে, 7-8 জনের টিম আছে। তো আমরা যোগা করছি, তো সামনে ঠাকুর বসে আমাদের ওই মুখে, তো একটা ট্যাক্সি, সাদা ব্লু ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে, ওর মধ্যে থেকে দুটো মহিলা নেবে, ব্যাগ নামাচ্ছে। তো ঠাকুরের কিছু লাগলো সন্দেহ, ব্যাগটা এতই ভারী কি ওরা তুলতে পারছে না, ব্যাগটা এতই ভারী ওরা তুলতে পারছে না। তো ও এসে আমাদের বলল, আমরা যেহেতু জানি এখানে 5-7 জন থাকে, তখন তো ফাঁকা কেউ নেই, রাস্তায় কোনো লোক নেই, 7টা 10-15 হচ্ছে। তো এসে বললো, তো আমরা বললাম চলো দেখি। তো গেলাম, তো দেখলাম মহিলারা আমাদেরকে দেখে হয়তো ওই ঘাটেরই ফেলার বিচার ছিল, কিন্তু ফাঁকা ছিল বলে আমরা যখন চলে এলাম, তো ওরা এগিয়ে এই জায়গাটাই চলে এসছে, এইখানে চলে এসছে। তো আমরা তখন ঠাকুরের, আমাদের ঠাকুর আছে এখানে, মন্দির আছে, ঠাকুরের বউ থাকে, সে এলো। তো সে এলো, আমি বললাম তাড়াতাড়ি বৌদি পুলিশকে ডাকো। উনি দৌড়ে গেলেন, পুলিশ ফাঁড়িতে পুলিশকে ডাকলেন, একটা সিভিল ড্রেসে পুলিশ এলো। পুলিশ এসে ওই মহিলাদেরকে চার্জ করলো, দাঁড়াও, এইখানে ধরলাম, বললো ব্যাগ খোলো। ও কোনো মতেই ব্যাগ খুলতে চাইছে না, মানে লাস্ট অবধি ব্যাগ খোলেনি, মিনিমাম আধ ঘন্টা 40 মিনিট পরে পুলিশ জোর করে ব্যাগ খুলেছে। হ্যাঁ, আমরা স্টার্টিং থেকে বলছি ব্যাগটা খোলো, যদি হ্যাঁ সন্দেহ, এত ভারী দুজন মিলে টানতে পারছে না। একটা লোক 40-50 কুকুরে বলছে, ল্যাব কুকুরের ওজন কত হবে? 20-30-40, দুজন, তাও কি ট্রলি ব্যাগ চাকা লাগানো, সেটা টানতে পারছে না। ওই জন্য আমাদের আরো এ হলো কি আছে, সন্দেহ হলো কি আছে ওর মধ্যে। পুলিশ কোনো মতেই খুলছে না। তখন যখন পাড়ার মোটামুটি 50-100 জন মানে জমে গেল, তখন ওরা একটা যে বয়স্ক লোক ছিল, বয়স্ক মহিলা, সে বলছে কি এনার ননদের বডি আছে, ইনি ও আত্মহত্যা করেছে কালকে, তো ওই বডিটা তো আমাদের বলে, ওনাকে বললাম যে তা আপনি এখানে ফেলতে এলেন কেন, আপনি তো নিয়ে গিয়ে পুলিশে হাসপাতালে যাবেন। তাহলেও কোনো উত্তর দিতে পারছে না। আবার কখনো বলছে পিসি শাশুড়ি আছে, দুটো কথাই বলছে, কখনো কুকুর আছে, কখনো ননদ আছে, কখনো পিসি শাশুড়ি আছে। এবার আমাদেরও এ হলো কি আছে কি ব্যাগে। তবে আমরা ওই পুলিশ দাদা ছিল, সে ফোন করলো, গাড়ি এলো, তখন পুলিশ এসে জোর করে ব্যাগটা খুললো, তোর মধ্যে একটা মহিলার বডি ছিল।